Right. So how many control statements in C language? Three types annam. So what are the three types? Selection, sequential, loop. Sequential statements is nothing but the program what the instructions you are written, that code is executed line by line. Means whatever the code you are written in the program, line by line, the code what you are written in that program will executed. It means మనం రాసిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో without skipping of any line what you are written in the program, line by line, that all the statements are executed. So that is called as sequential. There is no any specific statement for sequential. What you are written, that will be executed line by line. That is called as sequential control statements. Next one is conditional control statements or selection control statement. Conditional control statements are if else statement. Two are there. So if is the like this the statement. If syntax. See this. Actually else is not there. If is this is only the if statement. And actually ఇక్కడ మనము if else statement ఉంది. But actually గా if statement ఏంటి అంటే this is if statement. So if else statement is the extension of if statement. So if and if else both are the conditional statements in C language. Selection statement is also there, no? That is switch statement. So that we'll see later. చూద్దాం బ్రీఫ్గా చెప్తున్నాను నేను ఇక్కడ. సో if statement ఏంటి అంటే first it checks the condition. So when compiler enter into this one, first it checks the compiler. If condition is true, then compiler is enter into the if block. And whatever you are written the statements in the flower brackets. So see on the all of you see on the screen చూడండి అమ్మ అక్కడ. if condition రాస్తాం, condition must be either true or false ఉంటుంది కంపల్సరీ. ఆల్రెడీ యూ నో దట్ because already you have written the programs also, right? So if condition is true, then what the statement you are written in that block, that statements are executed. So if condition is false, the statements are not executed. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. కండిషన్ ట్రూ అయిందనుకోండి, ఇమ్మీడియట్గా ద స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయా, దట్ స్టేట్మెంట్ సపోజ్ యూ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ ద ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్, దట్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. So if condition false, that statements are not executed. Simply it skips that. అంటే దాన్ని వదిలేస్తుంది. ఒకవేళ ట్రూ అయితే ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తుంది, లేకపోతే సింపుల్గా వదిలేస్తుంది. దాని కింద ఏదైనా ఉంటే దాట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆఫ్టర్ ద క్లోజ్ బ్రాకెట్. ఫ్లవర్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఉంది కదండి. సో that after that whatever the statement is there, that is executed. If not there, that will be the end. అంటే ట్రూ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, లేకపోతే ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. That is if statement. So it is also called as one way branching statement. సో ఇది కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ అండి. సి లాంగ్వేజ్లో కంపల్సరీ ఉంటుంది థియరీ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ థియరీ ఎగ్జామినేషన్. థియరీ ఎగ్జామినేషన్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఈ పాటికి మీకు తెలిసి ఉండాలి. సో ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, లేకపోతే స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ కావు. దట్ ఈస్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. సో ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇప్పుడు ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి, కండిషన్ ట్రూ అయితే దెన్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, అదర్వైజ్ ద కంపైలర్ ఈస్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఇఫ్ కదా. సపోజ్ యూ ఆర్ రిటర్న్ దట్ ఎల్స్ బ్లాక్, ఎల్స్ కూడా రాసినాం అనుకుందాం అమ్మ. ఎల్స్ రాస్తే ఏమవుతుంది, కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇఫ్ బ్లాక్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఇఫ్ కండిషన్ ఈస్ ఫాల్స్ దెన్ కంపైలర్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఎల్స్ బ్లాక్, రైట్? సో ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ హియర్? ఇఫ్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, then if block statements are executed, else block statements are skipped. So if condition is false, if block statements are skipped, else block statements are executed. అర్థమవుతుందా? కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇఫ్లో ఉన్న బ్లాక్ స్టేట్మెంట్స్, బ్లాక్ అంటే మనం ఏంటి అంటే, సో వాట్ ద స్టేట్మెంట్ యూ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ దట్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి కదా, దాన్ని బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం. ఆ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్లో రాసిన వాటిని బ్లాక్స్ అంటాం. ట్రూ అయితే ఇఫ్ బ్లాక్లో ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ బ్లాక్లో ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది.
So here you are written the two branches, but compiler will select only one branch. That is depends upon that condition. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే యు ఆర్ రిటర్న్ టూ బ్లాక్స్, రెండు బ్లాక్స్ కానీ బ్రాంచెస్ కానీ అంటాం. జనరల్గా బ్లాక్స్ కానీ బ్రాంచెస్ అంటాం. రెండు రాసినాం, బట్ కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ చూస్ ఓన్లీ వన్ బ్లాక్ అనదర్ బ్లాక్ విల్ బి స్కిప్. అది కూడా దేన్ని బేస్ చేసుకొని అంటే కండిషన్ బేస్ చేసుకొని చెక్ చేస్తుంది. కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ బ్లాక్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ బ్లాక్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో దీస్ హౌ మెనీ బ్లాక్స్ యు ఆర్ రిటర్న్ హియర్, టూ బ్లాక్స్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద టూ వే బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్. అందుకే దీన్ని ఏమంటాము అంటే టూ వే బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్ అంటాం. రైట్? సో ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? అర్థమవుతుందా? సో ఇవన్నీ అయిపోయి ఉండాలండి. యాక్చువల్‌గా మీకు ఇవన్నీ కూడా అయిపోయినాయి. బట్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. బికాజ్ వీ హ్యావ్ ద టైమ్. దట్స్ వై ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్. ఆల్రెడీ రఘువీర్ సార్ చెప్పింటాడు ఇవన్నీ. రైట్? ఎస్. సో దట్ ఈస్ ఇఫ్ ఎల్స్. ఇఫ్ ఎల్స్ అంటే ఏంటి అంటే టూ వే బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్. కంపైలర్ సెలెక్ట్స్ ఓన్లీ వన్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. రిమైనింగ్ బ్లాక్ will skip. That is if statement, right? So this is one. Here we are written, here we have one example. Okay, example కూడా ఉంది. So all of you see here. చూడండి ఇక్కడ. Okay, example ఉందండి. First here integer a. First it asks the printf. Anyone tell me what is printf అమ్మ? printf అంటే ఏంటి? మీరు ఏం రిప్లై ఇవ్వకపోతే ఎట్లా? సి లాంగ్వేజ్ కండిషన్ రెడీ చేయడానికి printf వాడతాం సార్. స్కాన్ఎఫ్ అమ్మ, వెరీ గుడ్, ట్రై చేస్తున్నాం. ఓకే, తప్పిపోయినా పర్లేదండి. అట్లా రిప్లై ఇస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఇంటరాక్షన్ జరుగుతుంది. ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా నాకు మీకు అర్థమైందా లేదా అనేది అన్నా తెలుస్తుంది. అది ఎస్, తప్పిపోయినా పర్లేదు, మిగతా వాళ్ళు కూడా ట్రై చేయాలి. ప్రింట్ఎఫ్ అంటే ఏంటి? ప్రింట్ఎఫ్ అనే దాన్ని ఏమన్నా, ప్రింట్ఎఫ్ యాక్చువల్గా ఫంక్షన్ అమ్మ. స్కాన్ఎఫ్ అనేది కూడా ఫంక్షనే. రైట్? సో ప్రింట్ఎఫ్ అనేది ఫంక్షనే, స్కాన్ఎఫ్ కూడా ఫంక్షనే. ప్రింట్ఎఫ్ ఈజ్ ద అవుట్పుట్ ఫంక్షన్, scanf is the input function అమ్మ. బోత్ ఆర్ ఫంక్షన్స్. బట్ printf అనేది ఏం ఫంక్షన్? అది అవుట్పుట్ ఫంక్షను. scanf అనేది ఏం ఫంక్షన్? ఇన్పుట్ ఫంక్షన్. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పాస్ ఎనీథింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ టు ద ప్రోగ్రామ్, దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ద scanf. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్రోగ్రామ్, దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ద అవుట్పుట్ ఫంక్షన్. ప్రింట్ఎఫ్, స్కాన్ఎఫ్ అనేటివి ఏమనాలి అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరు కూడా. మినిమం ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలమ్మా. రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా మనకు సి లాంగ్వేజ్ వెరీ బేస్. ఇది మంచిగా బేస్ పడతాయి దీంట్లో. మిగతా లాంగ్వేజ్‌లో వెరీ ఈజీ టు అండర్‌స్టాండ్. సి ప్లస్ ప్లస్ కానీ, రేపు ఫర్దర్‌లో మీరు జావా కానీ, ఇంకేది నేర్చుకోవాలన్నా, ఏ లాంగ్వేజ్‌లో అయినా కూడా సి లాంగ్వేజ్‌లో ఉన్న బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ విల్ బి అగైన్ దేర్ ఇన్ అదర్ లాంగ్వేజెస్. కాబట్టి సిలో ఎంత మంచి గ్రిప్ ఉంటే అంత ఈజీగా ఉంటాయి మిగతా లాంగ్వేజెస్ ఫర్దర్‌లో మీరు నేర్చుకోవాలన్నా కూడా ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో. ఎందుకు మీరు నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్‌గా సి ప్లస్ ప్లస్ ఉంటుంది. సి ప్లస్ ప్లస్‌లో ఆల్ విల్ బి దేర్. బట్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఏంటిది? ఇట్ ఈస్ ద ఎక్స్‌టెన్షన్ ఆఫ్ సి. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే వాటెవర్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ సి, దట్ విల్ బి ఆల్సో దేర్ ఇన్ సి ప్లస్ ప్లస్. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు మోర్ కాన్సంట్రేట్ ఆన్ సి. సిని కాన్సంట్రేట్ చేయాలి మంచిగా. చేస్తే మీకు ఫర్దర్‌లో అన్ని లాంగ్వేజెస్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. రైట్. ఓకే. మనం ఎటో వెళ్ళిపోతాం మళ్ళీ. మన సబ్జెక్ట్‌కి వద్దాం. రైట్. సో ఇంటీజర్ ఏ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రింట్ఎఫ్ అన్నా. ప్రింట్ఎఫ్ అండ్ స్కాన్ఎఫ్ బోత్ ఆర్ వాట్ ఆర్ దట్ ఫంక్షన్స్ అట. ప్రింట్ఎఫ్ ఈజ్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్, స్కాన్ఎఫ్ ఈజ్ ద ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ అమ్మ. అంటే ప్రోగ్రామ్ లోపలికి డేటా పంపాలి అంటే స్కాన్ఎఫ్ ద్వారా పంపుతాం. ప్రోగ్రామ్ నుంచి మనకేమన్నా రావాలి అంటే దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ద ప్రింట్ఎఫ్. రైట్. సో హియర్ వి హావ్ రిటన్ ద ప్రోగ్రామ్ టు డెమాన్‌స్ట్రేటింగ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అంతే. ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ గురించి రాస్తున్నాం. రైట్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రింట్ఎఫ్‌లో ఏం రాసినాం అంటే వాటెవర్ యూ ఆర్ రిటన్ ఇన్ ద డబుల్ కోట్స్ ఇన్ ప్రింట్ఎఫ్ దట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ యాస్ ఇట్ ఈజ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. మీరు ప్రింట్ఎఫ్‌లో డబుల్ కోట్స్‌లో ఏది రాస్తే అది వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు ప్రింట్ఎఫ్ ఏం రాసినాం మనం సపోజ్ ఎంటర్ ఏ నెంబర్ అన్నాం. ఇమ్మీడియేట్‌గా ఎంటర్ ఏ నెంబర్ అని వస్తుంది. డబుల్ కోట్స్‌లో యూ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్ అండి. ద కంపైలర్ ఈస్ నాట్ కంపైల్. కంపైలర్ కంపైలేషన్ చేయదు. కంపైలేషన్ అంటే ఏంటి? చెకింగ్, ఎర్రర్ చెకింగ్.
చెక్ చేయదు. దాంట్లో ఏం రాసినా సరే అది యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా డిస్‌ప్లే చేస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఏం రాసినాము? ఎంటర్ ఏ నంబర్ అన్నామమ్మ. ఎంటర్ ఏ నంబర్ అని ఇస్తుంది. ఇచ్చినప్పుడు సపోజ్ యూ ఆర్ గివెన్ ద ఎంటర్ ఏ నంబర్ అన్నప్పుడు 5 అని ఇచ్చినాం మనం. 5 అనేది ఇమ్మీడియేట్‌గా స్కాన్ఎఫ్ పర్సెంటేజ్ డి యాంపర్సెంట్ డి ఏ అన్నాం కదా! యాంపర్సెంట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద యాంపర్సెంట్ అడ్రెస్ ఆపరేటర్ అంట. పర్సెంటేజ్ డి అంటే ఏంటి? కన్వర్షన్ క్యారెక్టర్. మీరు ప్రోగ్రామ్‌లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకోవాలి. దీస్ ఆర్ ద టోకెన్స్ ఇవన్నీ గూడా. రైట్? స్మాల్ టోకెన్ అంటే మళ్ళీ మనం ఇండివిడ్యువల్ యూనిట్ ఇన్ ఎ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఎ టోకెన్ అంట. రైట్. సో, సెమీకోలన్ గాని, జనరల్‌గా మనం రాసే వేరియబుల్స్ గాని, ఇవన్నీ గూడా ఆల్ ఆర్ ద టోకెన్స్. రైట్. ఓకే. దాని గురించి వద్దులెండి. టైమ్ వేస్ట్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ మనం అటు ఇటు పోతే మీరు కన్‌ఫ్యూజ్ అయితారు. బట్ మన మెయిన్ కాన్సంట్రేషన్ అండ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి అది చూద్దాం. రైట్. యెస్. ప్రింట్‌ఎఫ్ అవుట్‌పుట్ ఫంక్షన్, స్కాన్‌ఎఫ్ అనేది ఇన్‌పుట్ ఫంక్షన్ గదా! ప్రింట్‌ఎఫ్‌లో ఏం రాసినామమ్మ మనం? వాట్ యూ ఆర్ రిటన్ ఇన్ ప్రింట్‌ఎఫ్ ఎంటర్ ఏ నంబర్ అన్నాం. మనని ఇమ్మీడియేట్‌గా ఎంటర్ ఏ నంబర్ అని అడుగుతుంది. సో, సపోజ్ యూ ఆర్ గివెన్ ద 5 బై యూజింగ్ దిస్ స్కాన్‌ఎఫ్ ఏ ఈజ్ స్టోర్డ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 5. ఆ 5 మనం ఇచ్చినాం అనుకుందాం. ఆ 5 అనేది దేంట్లోకెళ్ళిపోతుంది? ఇమ్మీడియేట్‌గా ఇట్ అసైన్స్ ద వేరియబుల్ ఏ. ఏలోకెళ్ళిపోయి స్టోర్ అయిపోయి ఉంటది. రైట్? సో, కాంగానే దెన్ కమ్ టు ద ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ దగ్గరికొద్దాం అందరం గూడా. రైట్. యెస్. ఇఫ్ దగ్గరికొచ్చినామమ్మ. ఏలో ఎంత వాల్యూ ఇచ్చినాము? సపోజ్ 5 అన్నాం మనం. హియర్ ఇట్ చెక్స్ ద కండిషన్. ఇఫ్‌లో మరి ఇప్పుడు కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. 5 గ్రేటర్ థాన్ 0. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? 5 అనేది 0 కంటే పెద్దది అంటున్నాం. ట్రూ అయితుంది. ఇంతకుముందు జెప్పాను నేను. ఇఫ్ ఎల్స్ ఉన్నప్పుడు కంపైలర్ ఈస్ ఎంటర్డ్ ఓన్లీ 1 బ్లాక్. ఇట్ మీన్స్ కంపైలర్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ 1 బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్. యూ ఆర్ రిటర్న్ ద 2 ఇక్కడ 2 రాసినాం మనం ఇఫ్ ఎల్స్‌లో. కానీ కంపైలర్ ఒకటే దాంట్లోకి పోతుంది. ఎక్కడికి పోతుంది అనేది చూడండి. బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్ ద కంపైలర్ ఈస్ ఎంటర్డ్. ఇఫ్ ట్రూ, ఇఫ్ బ్లాక్, ఇఫ్ ఫాల్స్, ఎల్స్ బ్లాక్ అంతే. ట్రూ అయితే ఇఫ్ బ్లాక్‌లోకి పోతుంది. ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ బ్లాక్‌లోకి పోతుంది. ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్‌లో చూడండి సీ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ 5 గ్రేటర్ థాన్ 0 అన్నాము. 5 గ్రేటర్ థాన్ 0 అన్నప్పుడు ట్రూనా? ఫాల్సా అది? దట్ ఈస్ ట్రూ. 5 0 కంటే పెద్దది అంటున్నాం. ట్రూ అయితుంది. ట్రూ కాబట్టి ఇంక ఎల్స్‌లోకి పోదది. ఇఫ్‌లోకెళ్ళిపోతుంది. ఇఫ్‌లో ఏం రాసినాం మనం ప్రింట్‌ఎఫ్‌లా? ఎన్ ద నంబర్ పర్సెంటేజ్ డి ఈజ్ పాజిటివ్ అని ఏ అని వచ్చేస్తుంది మనకిక్కడ. అంటే అవుట్‌పుట్‌లో ఏమైంది? ఆ కండిషన్ ట్రూ వచ్చేసి ద నంబర్ 5 ఈజ్ పాజిటివ్ అని వచ్చేస్తుంది. రైట్? సో, మనం ఇచ్చిన నంబర్ అనేది పాజిటివ్ నంబరు. 0 తర్వాతున్న నంబర్స్‌ను పాజిటివ్ నంబర్స్ అంటాం. 0 కంటే ముందున్న నంబర్స్‌ను నెగెటివ్ నంబర్స్ అంటాం. కండిషన్ ట్రూ అయితే పాజిటివ్ నంబర్ అది. కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే నెగెటివ్ నంబర్. నెగెటివ్ నంబర్ అంటే ఏంటండి? పాజిటివ్ నంబర్ అంటే +5, నెగెటివ్ నంబర్ అంటే -5 అది. అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. మైనస్‌తోనుంటే నెగెటివ్ నంబర్స్ అంటాం. ప్లస్‌తోనుంటే పాజిటివ్ నంబర్స్ అంటాం. సో, అవుట్‌పుట్ ఏమొచ్చేస్తుంది? 5 అని ఇస్తే ద నంబర్ పర్సెంటేజ్ ఈస్ పర్సెంటేజ్ డి అన్నప్పుడు ఏలో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇన్ ఏ? 5. ద నంబర్ 5 ఈస్ పాజిటివ్ అని వచ్చేస్తుంది. ఒకవేళ సో, ఇఫ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిందనుకో, ఎల్స్ బ్లాక్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ దెన్ ద ప్రోగ్రామ్ విల్ స్టాప్స్. ఇంక తర్వాత చూడండి ప్రోగ్రామ్ స్టాప్ అయిపోతుంది. రిటర్న్ 0 అన్నాం. రిటర్న్ అని ఎందుకు రాసినామంటే ఇక్కడ మనం ఇంట్ మెయిన్ పెట్టాం. సో, ఒకవేళ సపోజ్ యూ ఆర్ రిటర్న్ ద వైడ్ బిఫోర్ ద మెయిన్ ఈస్ వైడ్, నో నీడ్ టు రైట్ రిటర్న్ 0. ఒకవేళ మనం మెయిన్ ముందు వైడ్ అని పెడితే రిటర్న్ 0 అవసరం లేదమ్మా. అక్కడ ఇంటీజర్ అని పెట్టినాం కాబట్టి రిటర్న్ 0. సార్ ఆల్రెడీ చెప్పింటాడు ఇదంతా కూడా. రైట్. ఓకే. గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ. సో, ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ థాన్ 0 అన్నాం. 5 అని ఇచ్చినాం అనుకో దెన్ ఇఫ్ బ్లాక్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ద నంబర్ 5 ఈస్ పాజిటివ్ అని వచ్చేస్తుంది. రైట్. ఒకవేళ ఇదే ప్రోగ్రామ్ సపోజ్ యూ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అగైన్ అనుకుందాం. మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినాం అనుకుందాం. ఎంటర్ ఏ నంబర్ అని అడిగింది అది. సపోజ్ థింక్ లైక్ దట్. అప్పుడు నేనేం చేశాను? -3 అని ఇచ్చిన సపోజ్. -3 గ్రేటర్ థాన్ 0. -3 అనేది ఏలోకెళ్ళి స్టోర్ అయి ఉంటది. -3 అని ఇస్తే వాటెవర్ ద నంబర్ యూ ఆర్ గివెన్ దట్ ఈస్ అసైన్డ్ ఇంటూ ఏ. ఇక్కడ మనం ఏది ఇచ్చినా కూడా ఏలోకెళ్ళిపోతుంది. ఇంతకుముందు 5 ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఏలోకి స్టోర్ అయింది కదా! సేమ్ సపోజ్ -3 అని ఇచ్చినాం. ఎంటర్ ఏ నంబర్ అనంగానే. సో, that -3 is assigned in A. So, after assigning means after storing the value of A,
దెన్ ఇట్ చెక్స్ ద కండిషన్. స్టోర్ అయిన తర్వాత కండిషన్ దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. కండిషన్‌లో ఏం రాసినాం మనము? ఏ గ్రేటర్ దెన్ 0 రాసినాం. ఏ వాల్యూ వాట్ ద వాల్యూ యూ ఆర్ గివెన్ సపోజ్ -3 అన్నాం. -3 గ్రేటర్ దెన్ 0. -3 గ్రేటర్ దెన్ 0 ఈస్ ద ఫాల్స్. ఇంతకుముందు 5 ఇచ్చినప్పుడు ట్రూ అయింది. ట్రూ అయ్యి ఇఫ్ బ్లాక్‌లోకెళ్ళింది. సపోజ్ మనం -3 అని ఇచ్చినాం. -3 ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఈస్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్. సో, ఇట్ ఫాల్స్ మీన్స్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ ఇట్ ఎంటర్ ఇంటూ ద ఎల్స్ బ్లాక్. సో, నేను 2 డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చెప్తున్నాను. ఇంతకుముందు ట్రూ అయ్యేది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఫాల్స్ అయిన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. సపోజ్ -3 అని ఇచ్చినాం. -3 గ్రేటర్ దెన్ 0 ఫాల్స్. ఫాల్స్ అంటే డైరెక్ట్‌లీ కంపైలర్ ఎంటర్ ఇంటూ దట్ వేర్ ఎల్స్ బ్లాక్‌లోకి వచ్చేస్తుంది. వచ్చి ఏమొస్తుంది? వాట్ యూ విల్ గెట్ ద అవుట్‌పుట్ ఇన్ ద ఎల్స్ బ్లాక్. వాట్ యూ ఆర్ రిటర్న్ దట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఏం రాసినాం మనం ఇక్కడ? ద నంబర్ పర్సెంటేజ్ డి ఈస్ నెగెటివ్ ఏ అన్నాం. అంటే ఏలో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. సో, ద నంబర్ -3 ఈస్ నెగెటివ్ అంటుంది. రైట్? సో, ఈ ఎల్స్‌లోకి వచ్చినప్పుడు ఇఫ్‌లోకి పోయిందా? పోదు. ఇంతకుముందు ఇఫ్‌లోకి వచ్చినప్పుడు ఎల్స్‌లోకి వచ్చిందా? వెళ్ళదు. దట్ ఈస్ ద కంపైలర్ చూస్ ఓన్లీ వన్ బ్లాక్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ దేన్ని బట్టి చెక్ చేస్తుంది అది? కండిషన్‌ని బట్టి చెక్ చేసుకుంటుంది. అంటే కండిషన్ బట్టి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ ఎల్స్ బ్లాక్. ఇఫ్ కండిషన్ ఫాల్స్ ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ ఇఫ్ బ్లాక్. మర్చిపోవద్దు. ఇఫ్ కండిషన్ ఫాల్స్ ఎల్స్ బ్లాక్. ట్రూ అయితే ఇఫ్ బ్లాక్‌లోకి పోతుంది. ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్ బ్లాక్. ఇప్పుడు ఏల వాల్యూ మనం 5 అని ఇచ్చినాం అనుకో ఇఫ్ బ్లాక్‌లోకి పోయింది. -3 అని ఇచ్చినాం అనుకో ఏ వాల్యూను ఎల్స్ బ్లాక్‌లోకి వచ్చింది. అంటే యూ ఆర్ రిటర్న్ ద 2 బ్లాక్స్ బట్ కంపైలర్ సెలెక్ట్స్ ఓన్లీ వన్ బ్లాక్ దట్ ఈస్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద కండిషన్. అదొక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. సో, దిస్ ఈస్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అండి. ఓకేనా? రైట్? సో, ఆర్ యూ అండర్‌స్టాండింగ్ హియర్? సో, దట్ ఈస్ వన్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. అండ్ ఇఫ్ ఎల్స్‌లోనే చూడండి నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ అంటాం. నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హియర్ వి హావ్ వన్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో. నెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అంటే వన్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అనదర్ స్టేట్మెంట్. ఇట్ మీన్స్ ఇఫ్ ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వితిన్ దట్ అనదర్ సేమ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ నెస్టెడ్ అంట. అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఉంది. ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇంకో ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ అంట. ఒక ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది. ట్రూ అయితది. కండిషన్‌లోకి వస్తది. ఇఫ్‌లోకి వస్తది. మళ్ళీ ఆడ ఇంకో ఇఫ్ రాసినాం అనుకో దట్ ఈస్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అంట. అంటే నెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అంటే సపోజ్ ద సేమ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వితిన్ ద సేమ్ అనదర్ స్టేట్మెంట్. Suppose a statement is having within the same another statement is called as nested. ఇఫ్ ఎల్స్‌లో మళ్ళీ ఇఫ్ ఎల్స్‌లోనే ఇంకో ఇఫ్ ఎల్స్ ఉందనుకో దాన్ని నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ అంటాం. ఇఫ్‌లో మళ్ళీ ఇంకో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఉందనుకో నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటాం. సేమ్ లైక్ దట్. ఫర్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దట్ అరేస్ అయిపోయింటాయి. మనం మ్యాట్రిక్స్ అడిషన్ గాని, సబ్‌స్ట్రాక్షన్ గాని చేస్తాం ప్రోగ్రామ్. మ్యాట్రిక్స్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటాం దాంట్లో. ఫర్ i ఈజ్ ఈక్వల్ 0, i లెస్ దాన్ 3, i ప్లస్ ప్లస్ అంటాం. ఇమ్మీడియేట్‌గా దాని కింద ఫర్ j ఈక్వల్ 0, j లెస్ దాన్ 3, j ప్లస్ ప్లస్ అంటాం. అంటే ఒక ఫర్ స్టేట్మెంట్‌లో మళ్ళీ ఫర్ ఉందనుకో నెస్టెడ్ ఫర్ అంటాం దాన్ని. అంటే ఇఫ్ ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వితిన్ ద అనదర్ సేమ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ నెస్టెడ్. అది ఇఫ్ ఎల్స్‌లో మళ్ళీ ఇఫ్ ఎల్స్ ఉంటే నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ అంటాం. ఇఫ్‌లో మళ్ళీ ఇఫ్ ఉంటే నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటాం. ఫర్‌లో మళ్ళీ ఫర్ ఉంటే నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటాం. లైక్ దట్. రైట్? జస్ట్ ఎ మినిట్. ఓకే. యెస్. జస్ట్ ఎ మినిట్. రైట్. ఓకే. అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ వాట్ ఈస్ దట్? హియర్ వి హావ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మ. చూడండి ఇక్కడ ఇఫ్‌లో మళ్ళీ ఇఫ్ ఉంది కదా! సో, యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్‌లో అగైన్ వి హావ్ అనదర్ ఇఫ్ ఎల్స్. సో, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ నెస్టెడ్ ఇఫ్. సో, హియర్ వి ఆర్ టేకెన్ ద 3 వేరియబుల్స్ 6, 5. 6 ఈస్ ఇన్ A, 5 ఈస్ ఇన్ B, 10 ఈస్ ఇన్ C అండి. సో, సీ హియర్ ఇఫ్ A గ్రేటర్ థాన్ B అన్నా 6 గ్రేటర్ థాన్ 5 అన్నా. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? 6 గ్రేటర్ థాన్ 5. 6 5 కంటే పెద్దదన్నా. ట్రూ అయింది. ట్రూ అయితే అగైన్ ఇట్ ఎంటర్ ఇంటూ ద ఇఫ్ బ్లాక్. ఇఫ్ బ్లాక్‌లోకి వస్తుంది కదా! ట్రూ అయితే. ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్‌లోకి పోతుంది.
if block లకు రాగానే అగైన్ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఇఫ్. చూడండి, b greater than c అన్న, b వాల్యూ వాట్ ఈస్ దట్ 5 greater than 10, దిస్ ఈస్ ఫాల్స్, దెన్ ఇట్ ఎంటర్ ఇంటూ ద ఎల్స్ బ్లాక్, ఎల్స్ బ్లాక్ లోకి వస్తుంది. ఎల్స్ బ్లాక్ లో అగైన్ వీ హ్యావ్ వన్ అనదర్ కండిషన్, ఇఫ్ c greater than 10, a అంటే ఇట్ మీన్స్ 10 greater than 6, true, then you will get output greatest is c. This is the program to finding the బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అమాంగ్ ద 3 నెంబర్స్. 3 నెంబర్స్‌లోకి వెళ్ళి పెద్ద నెంబర్ ఏంటి అనేది ఫైండ్ ఔట్ చేసే ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే జనరల్‌గా థియరీ ఎగ్జామ్‌లో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ రిపీటెడ్. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు చెక్ వెదర్ ద గివెన్ నెంబర్ టు చెక్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అమాంగ్ ద 3 నెంబర్స్ అంటారు. లేదా రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎనీ 3 నెంబర్స్. 3 నెంబర్స్ ఇచ్చేసి దాంట్లోకి వెళ్ళి బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఫైండ్ ఔట్ చేయమంటుంటాడు. రైట్, బిగ్గెస్ట్ ఆర్ లార్జెస్ట్ అంటుంటాడు, లేదంటే మాక్సిమం నెంబర్ ఫ్రమ్ ద 3 నెంబర్స్. 3 నెంబర్స్‌లో నుంచి ఏది పెద్ద నెంబర్ అని అడుగుతా ఉంటాడు. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్. సో అంటే ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాం చూడండి, ఇఫ్ ఎల్స్‌లో మళ్ళీ ఇఫ్ ఎల్స్ తీసుకున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్. దీన్నే మనం నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ అంటామమ్మా. రైట్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆల్ ఆఫ్ యూ. రైట్, వన్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అనదర్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్. రైట్, ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్‌లోకి వచ్చేసి మళ్ళీ ఇఫ్‌లోకి వచ్చి అక్కడ కూడా ఫాల్స్ అయింది, ఎల్స్‌లోకి వచ్చి ట్రూ అయింది, దెన్ యూ విల్ గెట్ అవుట్‌పుట్ 10. సో ఇక్కడ 6, 5, 10 ఇచ్చినప్పుడు విచ్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అంటే 10. సో యూ విల్ గెట్ 10 హియర్, అది. రైట్, సో దట్ ఈస్ వన్. వాట్ ఈస్ దట్? ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. ఇందాక చెప్పాను చూడండి. స్విచ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి ఇక్కడ. సో యాక్చువల్‌గా 3 టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నాం కదా, సీక్వెన్షియల్, సెలక్షన్ ఆర్ కండిషనల్ అన్నాం. కండిషనల్‌లో 2 అండి, ఇఫ్ ఎల్స్. Selection is one statement is there, that is switch statement amma. Switch statement is a multiple branching statement. If is the one way branching kada, else statement is the two way branching, switch statement is the multi way branching statement. So you can write more than one blocks or branches. Well, but compiler selects only one block. if లో ఎన్ని రాయొచ్చండి, ఒక బ్లాక్ రాస్తాం, ట్రూ అయితే if లోకి వెళ్తుంది. ఒకవేళ ఫాల్స్ అయిందనుకో ఇఫ్లోకి వెళ్ళదు. సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ వన్ వే బ్రాంచ్. ఇఫ్ ట్రూ దెన్ ఇట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఇఫ్. అదే సపోజ్ యూ ఆర్ రిటర్న్ దట్ ఇఫ్ ఎల్స్ అనుకుందాం. ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇఫ్లోకి వెళ్తుంది, ఇఫ్ ఫాల్స్ అయితే ఎల్స్లోకి వెళ్తుంది. యూ ఆర్ రిటర్న్ హౌ మెనీ బ్లాక్స్ దేర్? 2 అన్నాం. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ద సేమ్ థింగ్. సో ఇఫ్ కంపైలర్ ట్రూ దెన్ ఇఫ్ బ్లాక్, ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ ఇఫ్ బ్లాక్, కండిషన్ ఫాల్స్ ఎల్స్ బ్లాక్. So how many blocks you have written there? 2 blocks only. So suppose you want to write another one more block అనుకోండి, it is not possible దాంట్లో. So you want to write 3 or 4 blocks అనుకోండి, then we can go for switch statement. దానికి మనం స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఉందండి. బట్ హియర్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, అందుకే చెప్పాను, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ద వన్ వే, ఇఫ్ ఎల్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ద టూ వే, స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ద మల్టీవే బ్రాంచింగ్ స్టేట్మెంట్ అంట. అంటే హియర్ యూ కెన్ రైట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ branches, means any number of blocks, but compiler selects only one block. Right, so ఇక్కడ ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు మనం. సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఇఫ్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్. చూడండి, స్విచ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండి. బట్ ఇంతకుముందు ఇఫ్లో ఇఫ్ ఎల్స్లో ఏం రాసినాం? కండిషన్ రాసినాం. హియర్ డోంట్ రైట్ ద కండిషన్, ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండాలి. సో ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది. ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే the combination of operator and operands is called as the expression. ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ సింబల్. ఇప్పుడు ప్లస్ అంటాం మనం మ్యాథమెటిక్స్లో, ప్లస్ సింబల్, మైనస్ సింబల్, ఇంటూ సింబల్ అంటుంటాం కదా. దట్ ఇన్ అవర్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆపరేటర్స్. మన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో వాటిని ఏమనాలి అంటే సింబల్స్ అనకుండా ఆపరేటర్స్ అనాలి. ఇప్పుడు 6 + 7 అన్నామమ్మ. ప్లస్ అనే దాన్ని ఆపరేటర్ అంటాం, 6, 7 అనే దాన్ని ఆపరెంట్స్ అంటాం. ఇప్పుడు a + b అంటాం. ప్లస్ ఈజ్ ద ఆపరేటర్, 6 ab ఆర్ కాల్డ్ ఆర్ ఆపరెంట్. సో దిస్ టోటల్లీ a + b ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్ప్రెషన్. రైట్, సో ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ హియర్?
25 మినిట్స్లో డిస్కనెక్ట్ అయిపోయిందండి. ఎస్. Right. Yes. What is that here?